there was a group of people who decided to do a research and find out what the pace of life was in about 32 different countries. ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು 32 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದು 32 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. And they found out that the Singaporeans, the people who live in Singapore, have the fastest pace of life. ಸಿಂಗಪೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಂತಾರೆ, ಅದು ವೇಗವಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದೆ. It is said that they walk about 60 feet in 10.55 seconds. 10.55 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ನಡೆಯಬಲ್ಲರು. Compared to that, people in London walk about 60 feet in 12 seconds. 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಅಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಂಡನ್ ಅವರು ನಡೀತಾರೆ. No matter where you live, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, it is said that walking speeds have increased by about 10% in the last 20 years. 20 ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಯುವ ವೇಗ 10% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. And it is not just the pace of walking, but our lives have also become very busy. ಅದು ನಡೆಯುವ ಶೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಡೆಯುವ ವೇಗವಲ್ಲ, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ವೇಗವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Sometimes we had too many things on our plate and we don't have time for important things. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. This morning, are you tired and frustrated and discouraged because of the overwhelming schedule that you have? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚಡಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ? Well, pause and think about what the Lord said to Martha. ಮಾರ್ತಳಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The Lord says to Martha, Martha, you're worried about too many things. ಮಾರ್ತಳೆ, ನೀನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಚಡಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು. But only one thing is needed. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. You see, the Lord was not outrightly, rebuking Martha, but there is a slight rebuke because she was not choosing that which is important. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾರ್ತಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. Martha was preparing a nice meal for Jesus, an extravagant meal for Jesus, but she forgot the most important thing. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನ ಅವಳು ಏರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವನ್ನ ಮರೆತಿದ್ಲು. See, it's good to do things for God. It's good to work. It's good to do business and a lot of wonderful things. But we must not forget the most important thing, that is spending time with Jesus. ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. So we should spend time at the feet of Jesus. ದೇವರ ಪಾದದ ಹತ್ರ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು. This morning, let's see what the Holy Spirit wants to speak to us through a familiar passage of Scripture. ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Would you take God's word and turn your Bibles with me to Luke chapter 10 verses 38 to 42. ಲೂಕ ಸುವಾರ್ತೆ 10:38ರಿಂದ 40ರವರೆಗೆ ನೋಡೋಣ. And we will read that passage verse by verse as we move forward. ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದೋಣ. I have entitled today's sermon as One Thing is Necessary. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಿದೆ, ಇದೇ ಟೈಟಲ್ ಇವತ್ತು. One thing is necessary. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. When you read Luke chapters 9 to 19, we see that Luke records the journey of Jesus towards Jerusalem. ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಲೂಕ ಸುವಾರ್ತೆ 9ರಿಂದ ಬರೆದಿದೆ. And as Jesus travels towards Jerusalem, Luke records Jesus' teachings and his interactions with his disciples and others. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. And in today's passage, we see that Jesus tells the anxious and troubled Martha that one thing is necessary. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾರ್ತಾಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಚಡಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ. This morning we are going to learn two lessons from this passage. ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು 2 ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. How many of you are ready to receive it? ಯಾರೆಲ್ಲ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. First of all, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ we must not be distracted by things that are not so necessary.
ಬೇಡದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನೇಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆ ಕೊಡಬಾರದು. We must not be distracted by things that are not so necessary. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಬಾರದು. We find that lesson in verses 38 to 40. ಆ ಒಂದು ಪಾಠವು 38ರಿಂದ 40 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. Let's look at verse 38 in Kannada, please. ಲೂಕ ಸುವಾರ್ತೆ 10:38ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಳು. So Jesus was on the way to Jerusalem to die for our sins. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೆರೂಷಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. And on his way to Jerusalem, Jesus entered a village. ಯೆರೂಷಲೇಮಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ And the Bible says as they went on their way, that suggests that probably even Jesus' disciples were with him. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಸಹ ಇದ್ರು ಅಂತ. Now Luke does not mention the name of the village. ಲೂಕ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು ಬರೆದಿಲ್ಲ. But when you read John's gospel, we see that Martha and Mary along with their brother Lazarus lived in Bethany. ಬೆಥನಿ ಎಂಬುವ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. It was about 3 kilometers from Jerusalem. ಯೆರೂಷಲೇಮಿನಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಇತ್ತು. I imagine Jesus sweating as he walked through the dusty streets towards Jerusalem. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದಣಿದು ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. It was considered an honor to host a prominent teacher at home. ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಆ ಜನ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. So Martha must have been very excited to host this great rabbi. ಮಾರ್ತಳು ಈ ಒಂದು ಬೋಧಕನನ್ನ ಕರೆದು ಔತಣ ಬಡಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಉಪಚರಿಸಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. She was probably looking forward to preparing a tasty meal for Jesus. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. And look what happens in verse 39. 31 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಕೆಗೆ ಮರಿಯಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಳು. ಈಕೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. In the Gospels, interestingly, Mary is always at the feet of Jesus. ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮೇರು ಎಂಬುವರು ದೇವರ ಪಾದದತ್ರ ಇದ್ದರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. In this passage, she is at the feet of Jesus listening to his teaching. ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮೇರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. In John 11, she's at the feet of Jesus and asking the Lord, if you were here, my brother wouldn't have died. ಯೋಹಾನ 11 ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. And in John 12, she's again at the feet of Jesus washing his feet. ಯೋಹಾನ 12 ಇದೇ ಮರಿಯಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಗಳ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. In those days, if somebody sat at the feet of someone, that means that person who sat at the feet is taking the posture, is taking the position of a disciple. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೋಧಕನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ಶಿಷ್ಯನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. And the Bible says that Mary listened to the Lord's teaching, and the word listened is an imperfect tense in Greek, which suggests that Mary kept listening to Jesus. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮರಿಯಳು ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Like a sponge, she soaked in everything the Lord taught her. ಒಂದು ಪಂಜಿನಂತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೀರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. Generally, during Jesus' time, women were not encouraged to study scripture. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. They could hear the law when it was taught in synagogues. ಸಿನಗಾಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಬಹುದಷ್ಟೇ. Once in a while, they would be allowed to hear a teacher's lectures. ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೋಧಕನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. However, the rabbis did not teach women. ಆದರೆ ಬೋಧಕರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. But Jesus was counter-cultural. He went against the culture. ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವರ ವಾಡಿಕೆಗಳ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋದರು. Jesus encouraged even women to study scripture and to be his disciples. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಶಿಷ್ಯಂದರಾಗಬೇಕು, ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Jesus elevated the position of women. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. All the sisters say amen. Amen.
Can we hear a bigger amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Because in the Gospel of Luke, we see that Jesus came for the least, the lost, and the last. ನಾವು ಲೂಕ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಕಳೆದು ಹೋದ, ಯಾರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ, ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪರಾಗಿರೋ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದನ್ನ. So Mary is sitting at the feet of Jesus and listening to his teaching. ಮರಿಯಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Now let's see what Martha is doing. ಮಾರ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Look at verse 40. 40ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆದರೆ ಮಾರ್ತಳು ಉಪಚಾರ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಸತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯು ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲವೋ? ನನಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳು. So Martha probably prepared some fresh bread and fish. ಮಾರ್ತಳು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೀನನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. The aroma of bread and fish filled the room. ಅವಳು ಮಾಡುವ ಅಡಿಗೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹರಡಿರಬಹುದು. But then the kitchen was probably hot and it was probably filled with smoke. ಅವಳ ಆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಅಡಿಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು, ಹೊಗೆಯಿಂದ. Martha must be sweating in the kitchen. ಮಾರ್ತಳು ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅವಳ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. Martha had to prepare a meal not just for Jesus but also for the 12 men who came along with him. ಮಾರ್ತಳು ಬರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And the Bible says, but in verse 40. ಆದರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. It shows a contrast between Mary's activities and Martha's activities. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಮರಿಯಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾರ್ತಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ. Actually, Martha was doing what was expected in that society. ಆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ತಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇರಬಹುದು. During Jesus' time, hospitality was highly valued. ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. So Mary was doing, rather Martha was doing what was right in her culture. ಮಾರ್ತಳು ಅವಳ ಸಮಾಜದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಾಡುದು ಸರಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. But Mary was not doing what was expected in her culture. ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. So we got to understand that Martha was not wrong in preparing food. ಮಾರ್ತಳು ಔತಣ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಶ್ರಮಿಸೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. If some guests come to your house, please do prepare food, all right? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು. But the problem of Martha was she was focused on the supper rather than the Savior. ಮಾರ್ತಳ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮಾಡುವ ಔತಣದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗಮನ ವಹಿಸಿದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ಬೋಧಕನ ಮೇಲಲ್ಲ. Nothing wrong to prepare a nice meal for your guests. ನಿಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅದು ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. And she was not wrong in preparing a meal for Jesus. ಅವಳು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವಳು ಆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಾಗ. But her whole focus was on the supper rather than the Savior. ಆದ್ರೆ ಆ ರಕ್ಷಕನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಔತಣದ ಮೇಲೆ, ಆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. Look at what Luke says. Luke tells us that Martha was distracted with much serving, not just serving but much serving. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಾರ್ತಳು ಸೇವೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಸತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಸತ್ಲು ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. And the word distracted is an imperfect tense in Greek, which suggests that she was continually distracted. It was not just a moment of distraction, but she was continually distracted. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ. And she was distracted with much serving. ಅವಳು ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. This suggests that Martha was probably preparing an elaborate meal for Jesus. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನ್ನ ಬಡಿಸಬೇಕು ಬೋಧಕನಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಅವಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. I don't know whether it was a 5-course meal or 6-course meal. Kitchen in this heat. ಮರಿಯಳು ಹೆಂಗೆ ಸುಮ್ನೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ಬೋದು ಅವಳು. And as she was preparing bread, I'm sure she was, really hitting the dough hard. ಅವಳು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗುದ್ದುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. I'm sure the bread was really tasty that day. ಆವತ್ತು ಅವಳು ಮಾಡಿದ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Probably because she was very frustrated. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಬೇಸತ್ತಿದ್ಲು ಅವಳು. Because the Bible says, that Martha went up to Jesus. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಾರ್ತಳು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಳು ಅಂತ. I don't think she went to Jesus like this. Jesus, would you please tell
Mary to help me. No, I don't think so. ಅವಳು ವಿನಯವಾಗಿ ಏಸಯ್ಯ ನೀನು ನೋಡಿದ್ಯಾ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. When you look at the phrase went up to him, it's very forceful in Greek. She probably stormed out of the house into the room where Jesus was and she rebuked Jesus. ಅವಳು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅವಳು ತುಂಬಾ ಚಡಪಡಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಕೋಪದಿಂದ ಅವಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಳು ಅಂತ. Her words show that she was angry and frustrated. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವಳು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅವಳು ಬೇಸತ್ತು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ಲು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. She came out of the kitchen. I imagine, probably her hands was full of dough and fish and vegetables, and she rebukes Jesus. ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿರೋ ಕೈಯಿಂದ ಅವಳು ಹಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅವಳ ಬೇಸರವನ್ನ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಯೇಸುಗೆ. She says, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? ದೇವರೇ ನೀನ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. So it's a question, right? ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. She's answering a question. ಅವಳೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. When we read it in English or my mother tongue Telugu or in Kannada or in another language for that matter, we don't understand. But in Greek, the question is framed in such a way that Martha expected the answer yes. That means he cares that she is working alone. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲೀಸಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬರೆದಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅವಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಉತ್ತರವನ್ನ ಅವಳು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ಲು. ಹೌದು ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವಳು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ಲು. So Martha probably expected Jesus to rebuke Mary and ask her to help her. ಮಾರ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲು ಮರಿಯಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಯೇಸು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಮಾರ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲು. And Martha goes on to say, tell her then to help me. ಯೇಸುವೆ ನೀನು ಹೇಳು ಅವಳಿಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮಾರ್ತಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. Actually it's a command. Tell her. She's saying to Jesus, it's in the imperative in Greek, which means it's a command. She's saying, Jesus, tell her then to help me. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಯೇಸುವೆ ನೀನು ಹೇಳು ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ. Well, Martha's work or ministry became a burden. ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಸೇವೆ ಭಾರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. Her service was devoid of joy. There was no joy in what she was doing. ಅವಳು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಆನಂದ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. She ended up in a pity party. ಅವಳನ್ನ ಕುಂಗಿ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸು ಕುಂದು ಹೋದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. Oh, poor me, I'm working alone in this heat and Mary is not helping. Jesus is not bothering about this, and she just kept pitying about herself. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. It was right for her to prepare a meal, but she was distracted with many things, with much serving. That's the problem. ಅವಳು ಭೋಜನವನ್ನ ತಯಾರಿ ಪಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ, ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಳು ಚಡಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. Church, are you distracted by things that are not so necessary? ಸಭೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ? There's a story of two boys who studied in a school. ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಥೆನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. And their teacher said to them to do some good deed every day. ಅವರ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ದಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So once they went to school, ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರು. But then their hair was in a very haphazard manner. ಅವರು ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ದಿರಾ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಹೋಗಿದ್ರು. And the clothes were torn. ಎಲ್ಲ ಹರಿದೋಗಿರೋ ಚಿಂದಿ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. And it looked like somebody beat them up. ಯಾರೋ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. So the teacher asked, what's wrong? ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. And they said, ma'am, you told us to do some good work every day, right? ಮೇಡಮ್ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ದಿನ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು. It's okay, but what happened to you? ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. No, we both of us wanted to help somebody today. ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ವಿ. So while we were coming to school, ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ we saw an old lady ಒಂದು ಮುದುಕಿ ಇದ್ಲು, with the walking stick. ಕೈ ಅವಳು ಊರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ಲು. And we helped her to cross the street. ಅವಳು ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ದಾಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. The teacher said, that's good, but why did you end up like this? ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಈ ತರ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. And these boys said,
ಈ ಇಬ್ರು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, well, we helped her to cross the street, ನಾವು ಅವರನ್ನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, but she did not want to cross the street. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟಬೇಕಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. These fellows wanted to do something good, ಅವ್ರೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರು, and ended up in that position. ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಆದ್ರು. You see, sometimes we are doing things that the Lord doesn't want us to do. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Are you distracted by many things? ನೀವು ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? I remember in October 2020, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ I was going through a pretty stressful time. ನನಗೆ ಒಂದು ಬೇಸತ್ತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Of course, that was COVID time. ಅವಾಗ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. But very unexpectedly, I had a lot of things on my plate. I had a lot of ministry to do. ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. I was invited to teach at the Bible school, which is based in California, so I still teach online. So they asked me to teach one subject. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. And then eventually, just before the term started, they asked me to teach another subject. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಶುರುವಾಗೋ ಮುಂಚೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. And since I took up this teaching assignment newly, I did not want to say no. I said okay, I'll do it. ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. But then the classes were on Monday afternoon. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸಮಯ ಸೋಮವಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. Generally that's my Sabbath. ಆದ್ರೆ ಇವರು ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಸ್ಟಿನ ದಿನ, ನಾನು ಅವತ್ತು ರಜಾ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. For pastors, Monday is a Sabbath, right? ಸಭಾ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಅನ್ನೋದು ರಜಾ ದಿನ. But then that was a new subject, so I had to wake up on Sunday morning, have my breakfast, and then prepare for classes, immediately have my lunch, and then start taking classes. So it became very stressful. ಅದು ಹೊಸ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪಾಠ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Pastoring this church, teaching in other Bible schools, doing writing ministry, so it became very stressful at one point in time. ನನ್ನ ಸಭೆ ನನಗಿದೆ, ನಾನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಸೇವೆ ನನಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬೇಸತ್ತಿತ್ತು. Then I read this post by Christian leadership expert. ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ಬರೆದ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಓದಿದೆ. He says that if you don't put some margin in your life today, in other words, if you don't have some free time in your schedule today, you won't have much of a tomorrow. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು ಆ ಸಾಲಲ್ಲಿ. I felt the Lord speaking to me through that post. ದೇವರು ಈ ಸಾಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So I wrote down in my diary that I must have some margin in my schedule so that I can spend time with the Lord, spend time with my family, and develop my skills so that I can be more productive. ಆವಾಗ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾನು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. I was doing the Lord's work by taking that extra subject, but then it was too overwhelming for me, and I'm a human, I'm not a superhuman, so that was not the right thing for me to do. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವುದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. My dear brother, my dear sister, are you distracted this morning? ನೀವು ಬಹಳವಾಗಿ ಚಡಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಚಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. Sometimes some people are very busy. ಕೆಲವು ಜನರು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. But their busyness is superficial. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ಯುಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿನೇ ಅಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ. Well, what are you busy with? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ರಿಂದ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? Well, nothing, just checking my social media feed. ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯುಸಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Right, so we get busy with unnecessary things. ಬೇಡದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. So we must not be distracted by things that are not so necessary. ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಬಾರದು. Let me say this, if you are too busy to spend time with God, you are way too busy. ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ನೀವು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. So the first lesson that we learn from this passage is that we must not be distracted by things that are not so necessary. ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವೇನು, ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಬಾರದು, ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು. Secondly and finally, we must give priority to sitting
at Jesus' feet and learning from him. ಎರಡನೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. We must give priority to sitting at Jesus' feet and learning from him. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದೇವರ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. We learn this in verses 41 and 42. 40 ಮತ್ತು 41 ಎರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. So Martha is very frustrated and she rebukes Jesus, and see what the Lord says in verse 41. ಮಾರ್ತಳು ಕೋಪದಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನೋಡೋಣ. Verse 41 please. ವಾಕ್ಯ 41. ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಆಕೆಗೆ, ಮಾರ್ತಳೆ ಮಾರ್ತಳೆ, ನೀನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ. Imagine that you went to your friend's house and they called you for dinner and you're sitting at the hall, and if they are busy the whole time working in the kitchen, would you like it? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? You would probably say to them, I'm not here to have food. I can have it at home. I'm here to spend time with you. Right? ನೀವ್ ಹಂಗ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ನನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. I'm sure the Lord felt disappointed and hurt as well. ದೇವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿ. The Lord addresses the anxious and troubled Martha twice. He says, Martha, Martha. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುವ ಮಾರ್ತಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾರ್ತಳೆ ಮಾರ್ತಳೆ ಅಂತ ಕರೆದನು. Why is he saying Martha, Martha twice? Because to draw her attention and to tell her, listen to what I'm going to say. ಯಾಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾರ್ತಳೆ ಮಾರ್ತಳೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕರೀತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳನ್ನ ಕರೆದರು. And the Lord mildly rebukes Martha. ದೇವರು ಅವಳನ್ನ ತಡಿತಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In their culture, people would have expected Jesus to rebuke Mary and appreciate Martha. ಆದರೆ ಈ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮರಿಯಳನ್ನ ಬೈಬೇಕು, ಕೋಪಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮಾರ್ತಳನ್ನ ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. But Jesus rebukes Martha. ಆದರೆ ಮಾರ್ತಳನ್ನ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. The Lord says in verse 41 that Martha was anxious and troubled about many things. ಅವಳು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಅಂತ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. The words anxious and troubled are in the present tense. That means she was continually anxious and troubled about many things. ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ. You see, Jesus and his disciples showed up at Martha's house. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯಂದರು ಮಾರ್ತಳ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ, if that happens to us, we'll probably order some food from Zomato or Swiggy, right? ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. She couldn't do that. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವಳಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. And she had to prepare food for at least 15 people, 16 people. 15, 16 ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅವಳು ಅವತ್ತನ್ನ ಬಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But the problem was that she was too anxious and troubled to provide the best meal to Jesus. ಅವಳ ಚಿಂತೆ, ಅವಳ ಗಡಿಬಿಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಡಿಗೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. Anxious is harmful for our spiritual lives. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಚಿಂತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ. In the same gospel in chapter 8 verse 14, the Bible says that anxiousness chokes God's word from growing. ಇದೇ ಒಂದು ಲೂಕ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಏನಂತ, ಚಿಂತೆಯು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಯದೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. And this is what the Lord goes on to say in verse 42. 42ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Verse 42 please. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೇ, ಮರಿಯಳು ಆ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅದು ಆಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. The Lord says that one thing is necessary. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವು ಒಂದೇ ಎಂದು. And he says that Mary chose the good portion. ಮರಿಯಳು ಆ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now what is this good portion? ಅದು ಏನು ಆ ಉತ್ತಮ ಭಾಗ ಏನು? When you read a few Old Testament passages, we see that an intimate fellowship with God is the greatest possession and greatest portion in one's life. ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿದೆ, ಏನೆಂದರೆ ಆ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಅಂತ. And Mary chose that portion.
ಆ ಮರಿಯಳು ಆ ಒಂದೇ ಒಂದಾದ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. For example, in Psalm 16 verse 5. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 16:5. Psalm 16 verse 5. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 16:5. The Bible says, "The Lord is my chosen portion and my cup. You hold my lot." ನನ್ನ ಪಾಲು ನನ್ನ ಪಾನವು ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತೀಯ. Hallelujah. He is my chosen portion. ದೇವರೇ ನಾವು ಹಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. He is my inheritance. ಅವರೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. He is my joy. ಅವರು ನನ್ನ ಹರ್ಷವೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Look at what Psalm 27 verse 4 says. ಕೀರ್ತನೆ 27:4 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. Psalm 27 verse 4. ಕೀರ್ತನೆ 27:4, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಆತನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಒಂದೇ ವರವನ್ನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವೆನು. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You know, the psalmist says, "One thing I have asked of the Lord, that I can dwell in the presence of the Lord and enjoy Him." ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. That is the best thing that you and I can have as well. ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದದ್ದು. An intimate relationship and fellowship with God. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. Though Mary went against her cultural expectations, Jesus appreciated her. ಮರಿಯಳು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೇಳನೆಗೆ ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಉನ್ನತ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Why? Because she chose the best. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾಗವನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಮರಿಯಳು. Notice that Mary chose the best. It doesn't happen automatically. Sitting at the feet of Jesus, enjoying Jesus doesn't happen automatically. You got to choose it. ಯೇಸು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗುವ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಳು ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. We need to plan to spend time with the Lord. ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So what is this passage teaching us? ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ? Can you see which passage is mentioned about this passage? ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಾ, ಗಮನಿಸಿದ್ರಾ? Can you look at your Bibles and tell me what is the story mentioned above? ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ It is the story of the Good Samaritan. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾರಿಟನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬರ್ದಿದೆ. Right in basically the lawyer answers the Lord that the law commands one to love the Lord and his neighbor. ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ರೀತಿ ನೀನು ಹೊರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ. So the parable of the Good Samaritan teaches us that we must love our neighbors as ourselves. ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನ ಸಾಮ್ಯವು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. And the story of Martha and Mary teaches us to focus on loving God. ಮರಿಯಳ ಮಾರ್ತಳ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. The parable of the Good Samaritan emphasized doing good. ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನ ಸಾಮ್ಯವು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. And the story of Martha and Mary emphasizes being devoted to Jesus. ಮಾರ್ತಳ ಮರಿಯಳ ಒಂದು ಅಂಶವ, ಆ ಒಂದು ಭಾಗವು ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. This story teaches us that we must focus on Jesus and his teaching. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. You see, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. ಮನುಷ್ಯನು ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸುವುದಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. We got to sit at the feet of Jesus and listen from him and learn from him and have an intimate fellowship with him. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಇದೆ. Fellowship with Jesus is more important than food and everything else. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆದಕ್ಕಿಂತ. You see, household duties,
ministry, our jobs and business and everything else must be given second place. ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಅದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿ. Of course, we are not saying that we should only pray, read the Bible and do no work. No. ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ. This story teaches that we need to strike the balance and give priority to the right things. ಆದರೆ ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ. Last December, in December 2024, I had about 17 preaching assignments. ಈ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 17 ಬೋಧನೆಗಳು ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವ ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತು. And as I was meditating on this passage, ಈ ಒಂದು ಅಂಶ, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ I felt the Lord speaking to me, don't be lost in the midst of all the ministry, all the preaching assignments, all the programs. Make sure that you sit at my feet. ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ನೀನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Ministry team members, all the leaders, may I encourage you, it's unhealthy. Let me remind you that it's unhealthy to work for Christ without spending time at his feet. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದೇ ಇರೋದು ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ. Are we doing so much for Jesus that we neglect being with him? ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಸಮಯವೇ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು. You see, there is nothing greater than being with Jesus, delighting in him, knowing him and learning from him. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಪಡುತ್ತಾ ಕಲಿತು ಆನಂದ ಪಡುವಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. That is the greatest treasure that you can have. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಆಸ್ತಿ. That is your greatest position. That's why the psalmist is saying, one thing I ask of the Lord, I want to be in the presence of God and enjoy his beauty. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಹರ್ಷದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಆಸ್ವಾದಿಸೋದು ಒಂದೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾಗವೆಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. Dear brothers and sisters, how is your devotional life? ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹವಾಸದ ಸಮಯ ಹೇಗಿದೆ? We need to sit at the feet of Jesus and listen from him. ದೇವರ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. As we learn from him, we need to also obey him. ದೇವರ ಹತ್ರ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. So we must give priority to sitting at Jesus' feet and learning from him. ದೇವರ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. If I have to summarize this whole sermon in one sentence, this is what the Holy Spirit is saying to us this morning. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. Give priority to sitting at Jesus' feet and learning from him. ದೇವರ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವುದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. Give priority to sitting at Jesus' feet and learning from him. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. This morning I want to encourage you to intentionally set aside time to be with Jesus. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. Don't be distracted by the demands of life. Keep focusing on Jesus at all times. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. How can you do that? ಹೇಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? Keep praising God throughout the day. ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಅನುದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ. You can listen to worship songs and that helps you to focus on the Lord. ಆರಾಧನೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿನದ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ. Take time to listen to Christ-centered sermons. ನೀವು ಬೋಧಕರು ಬೋಧಿಸುವ ಕೆಲವು ಸರ್ಮನ್ಗಳನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Every week these messages and these services are streamed live, so go back and listen to the message that God spoke to you. ಈ ಬೋಧನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. Keep your phone aside because there are a lot of unnecessary things on social media. Instead, spend time with the Lord, reading his word, praying in his presence and seeking his face. ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. And you know what, as we sit at Jesus' feet and learn from him, we become more and more like him. ನಾವು ದೇವರ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. And that is the ultimate goal of our salvation. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ. See, life is like a jar
with limited space. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೂಜೆ, ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರೆ ರೀತಿ ಇದೆ. If you put a lot of sand in that jar, you cannot add big rocks. ನೀವು ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಮರಳು ತುಂಬಿಸೋದಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. But if you put the big rock, then easily you can add sand. ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮರಳು ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಸೇರುತ್ತೆ, ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. Well, we got to put Jesus, the big rock, and everything else will find its place. ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. Let's ask the Holy Spirit to help us give priority to sitting at Jesus' feet and learning from him. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಬೇಡೋಣ, ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ.